Cari fratelli e sorelle, buongiorno. 사랑하는 형제자매 여러분, 안녕하십니까? Continuiamo, continuiamo il nostro cammino di riflessione sulla figura di San Giuseppe. Oggi 성 vorrei 요셉의 모습에 approfondire il 관한 suo 이 묵상의 여정을 essere 계속하도록 하겠습니다. che 오늘은 성 promessa 요셉의 sposa di Maria 의로움과 e dare così un 동정 messaggio a 마리아의 tutti 약속된 i 약혼자의 fidanzati, 모습을 보겠습니다. anche a 그러면서 noi 모든 sposi. 약혼자들과 신혼 부부들에게도 Molte 메시지를 전하고 vicende legate a 싶습니다. Giuseppe popolano i racconti dei Vangeli 많은 여러 apocrifi, cioè 사건들은 non canonici, 사람들 che hanno 사이에서 성 influenzato 요셉에 anche 관한 많은 이야기들이 l'arte e 전해져 diverse 내려오고 있고 comunità. 이것은 공관복음에 드러나는 것은 Questi 아니지만 여러 che 신심 non 행위가 sono 이루어지는 nella 지역이나 Bibbia, 예술에서도 예술 sono 작품에서 드러나고 racconti 있습니다. che 이러한 la vita 것들은 cristiana 성경에 faceva 나타나는 것이 incontrare. 아니라 Questi scritti 그리스도인의 진심 corrispondono al 행위에서 desiderio 드러나는 di 당시의 colmare i 기록들입니다. vuoti 이러한 narrativi 것들은 dell'Vangeli 공관복음에 canonici, 드러나지 quelli che sono 않는 nella Bibbia, 성 i quali 요셉에 ci 관한 danno tutto 이야기들을 ciò che 드러나지 è 않는 것들을 essenziale per la fede e la 충족시키고자 하는 vita cristiana. 열망에서 이런 기록들이 L'Evangelista 생겨났습니다. Matteo, 그리스도인 삶의 신앙이 필요한 questi giorni, 것들이었습니다. basa tutto 마테오 il Vangelo 복음은 su Giuseppe. 즉 No, questo 마테오 복음은 Giuseppe 성 요셉에 sappiamo 관해서 어떤 tutti 말씀을 하시는지가 중요합니다. poteva 그래서 essere 외경에서 più 하는 말이 amato 아니라 dell'uomo, 물론 non 외경에서 solo la 언급하는 것은 parola di 나쁜 Dio. 것이나 좋지 않은 것이 I 아닙니다. Vangeli 좋지 않은 sono 것이 libri, 아닙니다. sono 좋은 la parola 것들이지만 di Dio. 하느님의 말씀은 아닙니다. E 그러나 questo 복음에 Evangelista 등장하는 Matteo 말씀들은 분명히 하느님의 che definisce 말씀입니다. Giuseppe 그런 의미에서 uomo 마테오 giusto. 복음에서 요셉에 관해서 Ascoltiamocelo 의로운 da Cristo. 사람이라고 정의하고 Ecco 있습니다. come avvenne 그렇다면 la 마테오 nascita 복음의 di 말씀을 Gesù Cristo. 들어보도록 Sua 하겠습니다. madre Maria, 예수 essendo 그리스도의 promessa sposa da 탄생에 관해서 Giuseppe, 언급하고 prima che 있습니다. andassero a 그분의 vivere 어머니 insieme, 마리아가 si trovò 요셉과 incinta proprio dallo 약혼하였는데 Spirito 그들이 Santo. 같이 sal기 전에 Questo 마리아가 perché 성령으로 Giuseppe era 말미암아 giusto 잉태한 사실이 secondo la Bibbia 드러났다. parla del 마리아의 tipo 남편 che 요셉은 serve 의로운 nel 사람이었고 segreto. 또 마리아의 일을 E 세상에 questo 드러내고 싶지 않았으므로 fidanzarsi quando 남모르게 마리아와 파혼하기로 la 작정하였다라고 fidanzata 했습니다. non era fedele o rimaneva incinta, potevano 당시에 denunciarla, 약혼녀나 potevano, 약혼녀가 ma 불륜을 finalmente poi 저질렀거나 임신한 사실이 continuavano 알았을 ad 때는 파혼할 수 affidarsi. 있었습니다. Ma Giuseppe era 그러면서 giusto 이러한 e 일을 tutto 저지른 innocente, 여인은 당시에 trovato 돌로 figlio. 쳐 죽였습니다. 그러나 요셉은 그렇게 하고 Per 싶지 않았기 comprendere il 때문에 침묵을 comportamento di Giuseppe 지켰습니다. nei confronti di Maria 이런 è utile 요셉이 ricordare le 마리아 premesse 앞에서 한 행동을 matrimoniali 이해하기 dell'antico 위해서는 Israele. Il 당시 matrimonio comprendeva 고대 due 이스라엘 stati 사람들의 결혼 indifferibili. 풍습을 Il 이해해야 primo 합니다. era come il 결혼 풍습은 두 fidanzamento 가지 단계로 ufficiale, 분명히 나누어져 있었습니다. 첫 portava già 번째는 una situazione 공식적인 nuova, 약혼이 이루어집니다. 그래서 cioè la 이미 donna, 약혼을 pur 했을 때 continuando a 새로운 vivere nella 상황으로 casa 들어갑니다. paterna ancora 특별히 per un 여인은 anno, era 아버지 집에 1년 정도 더 considerata di 머물면서 fatto 살고 있었지만 moglie del 그럼에도 predecessore 불구하고 sposo. 이미 공식적인 약혼을 Quando 했기 vivere 때문에 insieme, ma 약혼자의 che 부인처럼 era 아내처럼 considerata la 여겨졌습니다. moglie. 물론 함께 동거하는 Il 것은 secondo atto 아니었지만 era il trasferimento 아내의 della 취급을 sposa 받았습니다. dalla 두 casa 번째 paterna 단계는 alla casa dello sposo. 이렇게 아버지 집에서 Ora 1년을 산 avveniva con una 뒤에 festosa 신랑의 processione 집으로 che completava 옮깁니다. l'unione. 이동합니다. 그래서 큰 E 성대한 le amiche 잔치 della 축제를 sposa 하면서 l'accompagnavano. 결혼을 하면서 In base a questa 남편 usanza, 집으로 il 이동합니다. fatto che prima 그러면서 che andassero a vivere insieme, 신부의 Maria si 친구들, comprometteva, 여자친구들이 함께 esponeva 동반해 Maria 줍니다. Vergine 그런데 all'accusa 동정 di adulterio. 마리아께서는 함께 살기도 전에 임신을 했고 E questo 아들을 낳게 secondo la 됩니다. legge antica, 당시에 이런 일은 deve 불륜을 essere 저지른 것과 comunicato alla 같았습니다. 당시에 ragazza. 이스라엘의 전통에 의하면 돌로 쳐 죽이는 것이 Tuttavia, nella prassi 맞았습니다. giudaica successiva a 당시의 questo evento, aveva 유대의 preso piede 관습에 의하면 un'interpretazione più moderata che imponeva solo 이런 l'atto del 일들이 ripudio, 전통이었지만 ma con 그래서 conseguenze 하지만 그 civili e penali 당시에 per la donna, ma non la lapidazione. 여인의 Il Vangelo dice 당시에 che 이 Giuseppe era 여인을 giusto, 파혼할 수 있었습니다. proprio perché 그래서 돌로 쳐 sotto 죽이는 것보다 nessuna 파혼할 luce 수 있는 canoni 상태였습니다. 그러나 요셉은 poteva 의로웠습니다. essere un 물론 figlio 율법을 chiaramente, 지키는 사람이었고 ma dentro di lui 이스라엘의 l'amore 열심한 per Maria e 모든 la 남자들이 fiducia 그랬던 것처럼 che ha in lei gli 자기가 할 수 있는 giustificano 모든 e 권리를 rendono 요구할 수 있었지만 accettabili 의로운 l'osservanza della 요셉은 legge e la fede della sposa. 마리아에 대한 이런 Lo 모든 것을 scopo di 침묵했습니다. donarle, 그의 di 생명을 darle 구해주고 l'atto di 싶었습니다. ripudio in 그리고 오히려 segreto, senza 파혼하기 전에 clamore, 침묵 중에 senza 비밀스럽게 sottoporre 파혼하기로 all'umiliazione 작정하였습니다. pubblica, 그래서 senza 공개적으로 rivelare la 마리아를 riservatezza, 모욕하거나 senza 수치감을 proteggere le 느끼지 diverse, 않도록 하기 위해서 남모르게 senza 파혼하기로
하기로 결정하였던 것입니다. 보십시오. 성령 요셉의 이 거룩한 모습입니다. 이런 나쁜 소문을 들었을 때 그것을 소문을 퍼뜨리고 수치심을 느끼게 하지 않았습니다. 입을 다물었습니다. 그리고 마테오 복음사가는 즉시 이렇게 기록합니다. 요셉이 그렇게 하기로 생각을 굳혔을 때 꿈에 주님의 천사가 나타나 말하였는데 다윗의 자손 요셉아 두려워하지 말고 마리아를 아내로 맞아들여라. 그 몸에 잉태된 아기는 성령으로 말미암은 것이다 라는 선포를 하게 됩니다. 마리아가 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하여라. 그분께서 당신 백성을 죄에서 구원하실 것이다 라고 선포합니다. 즉 하느님의 목소리로 알아들었습니다. 꿈을 통해서였습니다. 꿈을 통해서 들었는데 이것은 자신의 그 의로움보다도 훨씬 큰 의미를 지니고 있었습니다. 우리 각자에게 매우 중요한 사건입니다. 의로운 삶을 사는 것입니다. 동시에 항상 하느님의 도움을 청하고 느끼는 것입니다. 그래서 우리들의 지평을 이해하고 우리들의 삶의 환경을 다른 차원에서 훨씬 더 넓게 볼 줄 알게 됩니다. 때때로 많은 경우 우리는 우리들에게 일어난 그 불행한 사건 속에 빠지는 경우가 있습니다. 도대체 이런 일이 왜 일어난 거지라고 하면서 그 속에 고립되어 있습니다. 불행한 일들 속에 고립되어 살아갑니다. 우리들의 삶의 여러 다양한 환경 속에서 어떤 경우는 비극적인 이런 사건 속에 하나의 섭리가 포함되어 있다는 것입니다. 그러나 시간이 지나면서 그것이 형태를 지니고 의미를 지니게 됩니다. 심지어 그 고통이 우리들을 아프게 했을지라도 의미가 드러납니다. 하지만 그런 고통과 그런 생각 속에 고립되어 정말 나쁜 것들, 우리들에게 일어난 것에 고립되어 있는 것은 정말 나쁜 것입니다. 그것은 우리들에게 굉장히 큰 쓰디씀과 슬픔에 빠져들게 합니다. 마음이 고통스러운 상태, 정말 힘든 상태이죠. 그래서 저는 마테오 복음사가가 전하고 있는 이 부분에 관해서 잠깐 묵상해 보고자 합니다. 우리는 자주 이 부분을 소홀히 여깁니다. 마리아와 요셉은 약혼한 사이였습니다. 그래서 어쩌면 둘은 자신들의 미래에 관해서 서로 그 꿈에 관해서 서로 이야기하고 계획을 세웠을 수도 있습니다. 그런 순간에 하느님께서는 갑자기 그들의 삶에 그들의 사건 속에 개입해 들어오십니다. 그래서 그럼에도 불구하고 그 어려움 속에서도 그들은 하느님 앞에 자기들 자신을 활짝 열었습니다. 사랑하는 형제, 자매 여러분, 자주 우리들의 삶에서 우리는 우리가 상상한 대로 우리들의 삶이 이루어지지 않습니다. 특별히 사랑 관계, 감정적인 관계 속에서 우리는 어려움을 느낍니다. 그래서 열애의 논리에서부터 성숙한 사랑으로 넘어가는 것이 어렵다는 것을 깨닫습니다. 자, 말씀드립니다. 열렬히 사랑하는 차원에서 성숙한 사랑으로 넘어가야 합니다. 신혼부부 여러분, 부부 여러분 꼭 이 부분을 생각해 주십시오. 첫 번째 단계는 열애입니다. 그래서 완전히 그 안에 빠져듭니다. 그래서 상상 속에 빠져듭니다. 그 상상이 우리들의 사건, 우리들의 실제와는 맞지 않습니다. 열애할 때 그렇습니다. 열렬히 사랑할 때 말입니다. 열렬히 사랑할 때 그 속에서 모든 것이 다 끝나는 것 같습니다. 그런데 여기에서 이제 성숙한 사랑이 옵니다. 성숙한 사랑, 참사랑의 단계로 들어갑니다. 사랑한다라는 것은 실제로 상대편이 혹은 현실이 우리들의 상상과는 맞지 않는다는 것을 깨닫는 것입니다. 그래서 가장 먼저 완전한 자유 속에서 현실적인 삶을 받아들이고 책임의식을 느껴야 합니다. 그 책임을 선택하는 것입니다. 이렇게 성 요셉은 우리들에게 아주 중요한 가르침을 하고 있습니다. 활짝 뜬, 활짝 열린 관점으로 마리아를 선택합니다. 모든 위험 부담을 감수했다는 뜻입니다. 생각해 보십시오. 요한복음에서는 율법학자들이 예수님에 대한 불평을 하고 비난을 하고 있습니다. 율법학자들이 예수님을 비난합니다. 즉 우리는 저런 식으로 태어난 사람들이 아니다라고 합니다. 그러면서 예수님을 비하합니다. 그것은 다름 아닌 그 율법학자들은 예수님의 탄생의 역사를 알고 있습니다. 마리아가 혼인하기 전에 임신했다는 것, 그것을 이런 식으로 표현하면서 예수님의 어머니를 모독하고자 했습니다. 이것은 복음에서 가장 악마적이고 가장 더러운 부분이라고 할 수 있습니다. 요셉,
그러나 요셉은 우리에게 중요한 가르침을 하고 있습니다. 현실이 주어지는 대로 그것을 받아들입니다. 하나님께서 주시는 대로 수락하고 인정합니다. 요셉은 그래서 천사가 꿈에 언급한 대로 그대로 순종합니다. 그대로 마리아를 아내로 받아들입니다. 그래서 동거하지 않았음에도 불구하고 임신한 마리아를 수락하고 인정합니다. 아들을 기다리고 있었던 마리아. 그리고 마리아가 아들을 낳았을 때 예수라고 이름을 붙입니다. 우리 그리스도인들은 이러한 사랑을 증언하도록 불림을 받았습니다. 즉 열애라는 논리에서부터 성숙한 사랑으로 넘어가야 하는 것입니다. 이것은 요구되는 선택입니다. 그래서 삶을 가두어 두는 것이 아닙니다. 그렇지 않고 사랑을 강하게 만들어야 합니다. 그렇게 할 때 시간이 지나면서 시련 속에서 훨씬 더 단단해집니다. 한 부부의 사랑은, 한 커플의 사랑은 삶을 살아가면서 시간이 지나면서 날마다 더 성숙합니다. 그러나 약혼자들의 사랑은 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 조금은 로man틱한 사랑이라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 그러면서 점차적으로 날마다 일 속에서 아이들과의 관계 속에서 여러 가지 속에서 사랑이 성숙합니다. 이러한 로man틱한 사랑이 이렇게 살아가면서 죽으면 사라집니다. 그렇다고 사랑이 사라지느냐? 그렇지 않습니다. 사랑이 성숙해 가고 있습니다. 하지만 교황님, 저희들은 가끔씩 부부싸움을 합니다. 이것은 아담과 하와에서부터 지금까지 일어나고 있습니다. 부부들은 부부싸움을 합니다. 날마다 싸웁니다. 날마다 싸우는 것으로 알고 있습니다. 그래요. 싸워야 합니다. 그렇다고 꼭 싸워야만 한다라는 것이 아니라 싸울 수 있습니다. 교황님, 그런데 우리는 가끔씩 목소리를 높입니다. 그래요. 그럴 수 있습니다. 교황님, 그것뿐만 아니라 가끔씩은 접시들이 날아다닙니다. 네, 일어날 수 있습니다. 하지만 이런 일들이 우리들의 결혼 생활을 어떻게 하면 망가뜨리지 않을 수 있겠습니까? 자, 여러분들 제 이야기를 꼭 들어주십시오. 부부싸움을 했다면 그날로 화해를 하십시오. 싸웠습니다. 그러면서 상대편에게 욕을 했습니다. 나쁜 말을 내뱉었습니다. 아이고 하느님, 그런데 하루가 끝나가고 있습니다. 그렇다면 화해를 해야 합니다. 여러분들 왜 그런지 아십니까? 이런 냉랭한 전쟁이 그 다음 날까지 간다면 매우 매우 위험하기 때문입니다. 그래서 그날 싸웠다면 그날 끝내야 합니다. 절대로 그 다음 날로 가서 전쟁이 되지 않도록 해야 합니다. 그래서 화해해야 합니다. 침대에 들어가기 전에 화해하십시오. 그런데 교황님, 제가 어떻게 화해할지 모르겠습니다. 어떤 제스처를 해야 할지 모르겠습니다. 우리 심하게 싸웠거든요. 어떻게 해야 좋을지 모르겠습니다. 아주 쉽습니다. 자, 이렇게 볼을 다독다독 두드려 주십시오. 이걸로 화해를 한 것입니다. 여러분, 항상 기억해 주십시오. 항상 기억하십시오. 부부싸움을 했다면 그날 즉시 날이 저물기 전에 화해하십시오. 이것이 부부 생활에 중요한 것입니다. 여기 계시는 신혼부부 여러분들에게도 약혼자들에게도 드리는 말씀입니다. 그래서 열렬한 사랑에서 성숙한 사랑으로 가는 것은 꼭 필요합니다. 그 길을 가셔야 합니다. 오늘도 성 요셉께 드리는 기도를 마치도록 하겠습니다. 성 요셉이시여, 당신은 자유로움 속에서 마리아를 사랑하셨고 당신의 현실의 공간을 남겨놓기 위해서 상상을 끊어버리셨습니다. 성 요셉이여, 당신께 청하오니 하나님께서 우리들 안에 사실 수 있도록 허락하게 하시며 저희들에게 달려있는 것에 흔들리지 않고 삶 속에 숨어있는 그 기쁨을 받아들이게 하소서. 모든 약혼자들과 신혼부부들이 항상 자비와 용서가 사랑을 가능하게 한다는 것을 깨닫게 하소서. 아멘. 고맙습니다.